+2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रे थिबा जातीय निर्माण प्रति आह्वान समूह यही चैप्टर को आमे 3 मार्क विशिष्ट नंबर आमे क्वेश्चन डिस्कस करबा जाके आपनको बोर्ड एग्जाम पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जातीय निर्माण प्रति आह्वान समूह 3 मार्क क्वेश्चन आमे डिस्कस करबा मात्र 11टी क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन 11टी। तेणु वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को नुआ आसीथिले लाइक एवं शेयर जरूर निश्चित भाव करंतु। आपनको प्रथम क्वेश्चन आसुची सांप्रदायिकतावाद कौन बा से क्वेश्चन कौन देथा किंबा सांप्रदायिकतावाद जातीय संगति प्रति एक आह्वान बुझाओ। जे सांप्रदायिकतावाद गोटे जाति संगति प्रति गोटे आह्वान माने कौन ना प्रतिबंधक। लॉन्ग क्वेश्चन से आह्वान बा प्रतिबंधक आह्वान माने जहाँ प्रतिबंधक माने सिया केबे भी कन्फ्यूज हबो नाही। बोर्ड एग्जाम रे एमती क्वेश्चन आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन आसे आह्वान जा प्रतिबंधक सिया। जे सांप्रदायिकतावाद जातीय संगति प्रति किपरि एक प्रतिबंधक सृष्टि करूछि यार आंसर आमे देखिबा कहीं ना या विभिन्न धर्म संप्रदाय मध्य थिबा परस्पर प्रति विद्वेष भाव देखा दिए हिंसा देखा दिए शत्रुता देखा दिए विरोधाभास को सांप्रदायिकतावाद कहा जाए। दुटी धर्म धर एस गोटे धर्म एवं वाई गोटे धर्म परस्पर मध्य जतले जुक्ति विद्वेष हिंसा शत्रुता विरोध देखा जाए ताको हम कौन कहबा ना एक्स एवं वाई गोटे धर्म दुईटी या सांप्रदायिकतावाद सृष्टि हैला। यह कौन ना यह हेउचे एक संकीर्ण स्वार्थपर मानसिक व्याधि जहा सामाजिक एकता और जातीय संगति प्रति नष्ट कर दिए। या कौन करे ना जातीय सामाजिक एकता और जातीय संगति को नष्ट कर दिए किए ना सांप्रदायिकतावाद। नेक्स्ट आसुची सांप्रदायिकतावाद जन्म निये सांप्रदायिक दंगा क्षतिकारक बहु जनजीवन एक घृणा व मृत्युलाभ परिवेश सृष्टि करी सामाजिक विशृंखला सृष्टि करिथाए। भारत रे विभिन्न धर्मर लोक बसवास करुथिबारु सांप्रदायिक दंगा अनेक समय रे संगठित होई जातीय संगति व्याहित होइथाए। तेणु सांप्रदायिकतावाद हेउची जाति निर्माण प्रति एक आह्वान बा प्रतिबंधक बुझीला। आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची भारत सांप्रदायिकतावाद कारण मान कौन जे भारत कौन पाई सांप्रदायिकतावाद देखा जाए कौन सब तार कारण रही। प्रथम आसुची जे भारत रे विभिन्न संप्रदाय जनसाधारण बसवास करुथिबारु एठारे अनेक समय विभिन्न संप्रदाय मध्य हिंसा और घृणाभाव जागृत होई सांप्रदायिकवाद रूप नहीं थाए। मु आपको कही जे एक्स गोटे धर्म वाई गोटे धर्म जेड गोटे धर्म एमती एक्सेट्रा अनेक धर्म अच्छे जहाँफल कि होची ना प्रत्येक धर्म मध्य कौन होची ना दंगा होची। यही सांप्रदायिकतावाद जाति निर्माण प्रथर एक प्रतिबंधक। भारत सांप्रदायिकतावाद मुख्य कारण होची कौन धार्मिक मौलिकतावाद और धर्मधंदा। द्वितीय राजनैतिक सुविधावाद धर्म स्थान राजनैतिकरण सांप्रदायिक दल और संगठन सामाजिक और आर्थिक वैषम्य तुष्टिकरण राजनीति इतिहास सांप्रदायिकरण विकृत मानसिक इत्यादि ए सब कौन थिला ना सांप्रदायिकवाद सब कारण थिला। 8टी कारण मु बतैली 8टी कारण। नेक्स्ट आसुची एटा मन रखु बोर्ड एग्जाम रे निश्चित ये सब क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष प्राय आसे 2 मार्क के आसे 3 मार्क के आसे लॉन्ग क्वेश्चन मध्य आसे। तेणु ब्रीफ मन रख एवं बोर्ड एग्जाम आदू डरवा दरकार नहीं व्यस्त होगा दरकार नहीं आराम से कर पॉइंट बाय पॉइंट लिख आपण मैंने चेष्टा करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम पेज लिखापी 7.5 मार्क आप प्राय 6 ରୁ 7 पेज लिखापी चेष्टा करेंगे गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन 6 ରୁ 7 पेज लिखे एवं 3 मार्किया क्वेश्चन आपण 4टी पॉइंट देवे कतोटी पॉइंट 4टी पॉइंट देकी लिखे 3 मार्क थी कि आप 4टी पॉइंट लिखे 2 मार्किया आप 3टी पॉइंट लिखे जहाँफल एग्जामिनर कौन करेंगे आपण मार्क काटापी से साहस करें ना
ଯଦି 2 ମାର୍କ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଟିକେ କମଜୋର ଥାଏ ତାହେଲେ ମାର୍କ କଟିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମର କେବେ ବି ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କାଟିବ ନାହିଁ। 2ରୁ 2 ଦେବ ଏବଂ 3ରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଦେବ। 3ରେ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 2ରୁ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। 2 ମାର୍କ ଥିଲେ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ, 3 ମାର୍କ ଥିଲେ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟ ଆପଣ 10ଟି କି 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଏବଂ 6ରୁ 7 ପେଜ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଲାପଟପ୍ ପାଇପାରିବେ, NSP ସ୍କଲାରସିପ୍ ପକାଇପାରିବେ, SSP ସ୍କଲାରସିପ୍ ପକାଇପାରିବେ। ଏସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଲାପଟପ୍ କେମିତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯିବ ଏବଂ NSPରେ 12,000 ଏବଂ SSPରେ 8ରୁ 6,000, 8,000, 6,000, 2,500 ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛୁ। ତେଣୁ +2 ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50,000ରୁ 60,000 ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। 50,000ରୁ 60,000 ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିଲୋପ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବନିଯିବ ଏଥିରେ। ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପଥରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ନିମ୍ନମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କେମିତି ଅଟାଯାଇପାରିବ ନା ବିଲୋପ ମାନେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ, ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଧର୍ମ ରାଜନୀତିକୁ ପୃଥକ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପେକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତୁଷ୍ଟିକର ରାଜନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। 6 ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ମାନେ କିଏ ନା କେହି କାହାରି ନୁହନ୍ତି, ଅଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍। କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବା ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପଥରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦଙ୍ଗା, ଲୁଣ୍ଠନ, ହତ୍ୟା ଓ ଗୃହଦାହ ହୋଇ ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦ୍ଭାବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ଜାତୀୟବାଦ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ବୁଝାଅ। ଜାତୀୟବାଦ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ମିନ୍ସ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏସବୁ ବୁଝାଅ। ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାକୁ ଜାତୀୟବାଦ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ବହୁ ଜାତି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ଓ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରଥା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ବ୍ୟାଧି ମିନ୍ସ ରୋଗ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଓ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂହତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହଜରେ ଭୋଟ ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୱେଷଜନିତ ଚେତନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସୃଷ୍ଟି ଜାତୀୟ ଭାବ ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପଥରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଜାତିଗତ ହିଂସା, ବିଦ୍ୱେଷ, ଦଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁତରାଂ ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିସ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ମିନ୍ସ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ।
କ'ଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନା ମହା ଜାତୀୟତା ଚିନ୍ତାଚେତନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ କିମ୍ବା ତାକୁ ବିରୋଧ କରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଯାହା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ମତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଉଛି ଅବହେଳା ଓ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣମୂଳକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଅବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଞ୍ଚଳିକତା ବା ଜାତୀୟବାଦର ବିରୋଧ ହେଲେ ଏହା ଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବିପନ୍ନ ବା ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପ୍ରାୟତଃ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ବିରୋଧୀ, ଭାରତର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ସୁତରାଂ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଭାରତ ଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7, ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଏ, ବୁଝାଅ। ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ପରି ଏକ ବିଶାଳ ବିଭିନ୍ନତା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଓ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ରୂପ ନେଇ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇ ଦାବି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ହିନ୍ଦୁକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଅତି ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ବୁଝିବା ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବିଲୋପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମତ୍ୱ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନକୁ ରୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାଷାଗତ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10, ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରବାଦ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଓ ସଂହତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଅନ୍ୟତମ। ଭାରତ ପରି ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶିକାର ହୋଇଅଛି। ଭାରତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ
ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଅଛି। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ସଂଗଠନ ସହିତ ସୀମା ପାରି ଆତଙ୍କବାଦ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଅପହରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଭାରତର ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11। ଭାରତର ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଲୋପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ। କ'ଣ ସବୁ ଭାରତ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ମାନବବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଜୀବନଧାରଣର ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଜାତିକୁ ଆଧାର କରି ରାଜନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେ ଜାତିକୁ ଆଧାର କରି ରାଜନୀତିକୁ କ'ଣ କରିବା? ବନ୍ଦ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିଲୋପ ଓ ଆଇନର ସଠିକ ପାଳନ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଲୋପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଲୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।